Nisa Nida Papa Karisa Nisa Nida Papa Karisa Nisa యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా యాజకులారా ప్రభు సేవకులారా దైవజనులారా విశ్వాసులారా దైవజనులారా విశ్వాసులారా తరలి రండి చేరరండి తరలి రండి చేరరండి కడరా భోజన స్మరణ బలికి కడరా భోజన స్మరణ బలికి స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం ఘన స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ and for the departed soul of Gade Inareddy and all other souls to rest in peace, mass offered by Gade Lucy Rani family members. Mass for Almighty God, for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangini Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, mass offered by Annapurna. For the departed soul of Alam Lourdes Reddy, mass offered by Alam Nirmala and family members. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction, and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanks be mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids, and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan, and for job promotion to Anthony, mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Golamari Shau Reddy, mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tati Reddy George Reddy, mass offered by Tumma Jaipal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti to rest in peace, mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory, mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory, mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronicamma, Y. Raja Reddy, Gregorian mass offered by family. For the departed souls of Y. Chinnap Reddy, Y. Sundaramma, Y. Bal Reddy, Gregorian mass offered by family. For the departed souls of Gade Rai Reddy, Gade Chinnap Reddy to rest in peace, Gregorian mass offered by S. Nakshatram and family. For all the souls in purgatory, mass offered by K. Gnan Reddy, P.J.M. Raja Reddy and family. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace, and for good health and protection of family, mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of M. Durgaya, M. Durgamma, and for God's mercy and deliverance of Narmada from all bondages, mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrut Reddy, Shaurilama, Ellis Reddy, Nirmala, Arogya Reddy to rest in peace, Gregorian mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy, Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of relatives and friends, and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Komu Krishna Francis, Bhagyarekha, mass offered by Samson and family. For the departed souls of Grace Thomas and all the departed souls in the family, Gregorian mass offered by Sheila John and family. For eternal peace and rest to the departed souls of Nagotu Francis Vijay Kumar and Rahul Teja, and for the departed souls
in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagothu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allamakil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Wangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and for souls of Foeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of J. Channaya, Subbamma and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikanth and Neelima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati Chennaya, Antonamma, Samineni Arulraj and all souls, Mass offered by family. Thanksgiving Mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness and gift of Holy Spirit, and to make good confession and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For the departed souls of Eruva, Antonamma, Manjula, Josephine, George Reddy, Mass offered by M. Rajesh Reddy and family members. For the departed souls of Imandi, Sanjeevi, Mariamma, Joji, Raju to rest in peace, Mass offered by M. Balraju and family. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో మనం అందరం యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్యకన్నికైన మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. తల్లి అయినటువంటి శ్రీసభ పరిశుద్ధ కన్య మరియమ్మ సమర్పణను గురించి స్మరించుకుంటూ ఉన్నది. ప్రార్థించేదము. ఓ ప్రభువా, పరిశుద్ధ కన్యమరియ సంస్మరణను వైభవముగా జరుపుకొనుచు మహాపవిత్రమూర్తిని గౌరవించున్నాము. ఆ చల్లని తల్లి విజ్ఞాపన ప్రార్థన సహాయమున మీ అనుగ్రహ పరిపూర్ణత నుండి మేము కూడా అనుగ్రహములను పరంపరగా పొందుటకు యోగ్యులము అగుదుముగాక. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించాడు మా ప్రభువును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము జకర్యా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుంచి 13వ వచనం వరకు. ప్రభు ఇట్లనుచున్నాడు, సియోను కుమార్తె, నీవు సంతసముతో పాటలు పాడము. నేను నీ మధ్య వసించుటకు వచ్చుచున్నాను. ఆ కాలమున పెక్కు జాతులు ప్రభు వద్దకు వచ్చి ఆయన సొంత ప్రజలగుదురు. ఆయన మీ నడుమ వసించును. ఆయనే నన్ను పంపినని మీరు గ్రహింతురు. ప్రభు పవిత్ర దేశమున యూదా మరలా ప్రభు స్వాస్థ్యమగును. ఆయన యెరూషలేమును మరలా ఎన్నుకొనును. ఆయన తన పవిత్ర నివాస స్థానం నుండి విజయం చేయుచున్నాడు. ప్రభు ఎదుట ఎల్లరును మౌనము వహింతురుగాక. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యేసయ్యే మా గురి, యేసే మా ఊపిరి, యేసే మా సర్వస్వము.
ఏసే మా రక్షణ, ఏసే నిరీక్షణ, ఏసే మా ఆధారము. యేసయ్యే మా గురి, యేసే మా ఊపిరి, యేసే మా సర్వస్వము. యేసే మా రక్షణ, యేసే నిరీక్షణ, యేసే మా ఆధారము. యేసయ్యా, 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 మా యేసయ్యా, 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 మా యేసయ్యా. ప్రభు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 12వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 46 నుండి 50 వరకు వాక్యము. యేసు ఇంకను జనసమూహముతో మాట్లాడుచుండగా ఆయన తల్లియు ఆయన సోదరులను అచ్చటికి వచ్చి ఆయనతో సంభాషింపకోరి వెలుపల నిలిచియుండిరి. అప్పుడు ఒకడు, మీ తల్లియు సోదరులు వచ్చి మీతో మాట్లాడుటకై వెలుపల వేచియున్నారు అని చెప్పెను. యేసు అతనితో ప్రత్యుత్తరముగా, నా తల్లి ఎవరు, నా సోదరులు ఎవరు అని తన శిష్యుల వైపు చూపుచూ, వీరే నా తల్లి సోదరులు అని చెప్పెను. మరియు పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చువాడు నా సోదరుడు, నా సోదరి, నా తల్లి అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, చదవబడినటువంటి ఈ మాటలను మనము అనేక మారులు చదివిన వారమే, వాక్యము ప్రకటింపగా వినిన వారమే. అయితే మరి ఒకసారి మరికొంత సమయం ఈ వాక్యమును గురించి మరికొంతసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా ఆత్మబంధువులు అనేటువంటి మాట అక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ లోకపు తీరు మనుషులు ఎలా ఉంటారనంటే, ఎవరినో ఒక అతనిని చూసి వాళ్ళు మంచివాళ్ళు, వారే మంచివారు, వారు గొప్పవాళ్ళు, వారు మాత్రమే గొప్పవారు అని చెప్పి ఎదుటి వ్యక్తిని చూసి వాళ్ళు మంచివాళ్ళు, వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళు దీవించబడ్డారు అని చెప్పి వాళ్ళను చూసి వాళ్ళని గురించి మాట్లాడుకోవటం జరుగుతుంది. అయితే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఎలా అయ్యారు, ఎలా దీవించబడ్డారు, ఎలా దేవునికి దగ్గరగా జీవించారు అనంటే, దేవుని కొరకు సమస్తమును విడిచిపెట్టారు. మొదటిది యేసయ్యతో నడవటం, యేసయ్యతో జీవించటము లోకము కన్నా, లోకములో ఉన్న సమస్త ధనరాశుల కన్నా, లోకములో ఉన్నటువంటి మనుషుల కన్నా, ఈ అనురాగ బాంధవ్యాల కన్నా, ఈ లోకములో ఉన్న సమస్త జ్ఞానము కన్నా మిన్నగా ఎంచారు. అందుకనే పౌలు గారు ఒక చక్కటి మాట చెప్తారు కదా, దేవుని గురించినటువంటి జ్ఞానము నిమిత్తమై లోకమును అందు కలిగిన సమస్తమును ఆయన చెత్తగా భావించున్నాడంట, వ్యర్థముగా భావించున్నాడంట. అంటే ఒక మహాభక్తుడిగా ఎలా మార్చబడ్డాడు అంటే, లోకమును దానిలో ఉన్న సమస్తాన్ని వ్యర్థము అంటే ఒక చక్కటి మాట వ్యర్థమని ఉపయోగించా, ఇంకా మాట్లాడాలంటే పెంటగా భావించాడంట. అంటే ఎవరైనా పెంటని ఇష్టపడతారా? ఎవరు ఇష్టపడరు, అసహించుకోవటమే. కానీ మనుషులందరూ కూడా దాన్నే ఇష్టపడుతున్నారు, వ్యర్థాన్నే ఇష్టపడుతున్నారు. కానీ గొప్ప వ్యక్తులు కావాలి అని అనుకుంటే వారి వలె జ్ఞానము కలిగి ప్రవర్తించడం చాలా అవసరం, వారి వలె త్యాగం చేయటం చాలా అవసరం. అందుకని యేసు ఏమంటున్నాడు, నా నిమిత్తము అన్నదమ్ములను, తల్లిదండ్రులను, అక్క చెల్లెలను, బంధుమిత్రులను, ఆస్తిపాస్తులను, చివరికి వారి ప్రాణమును సైతము త్యాగము చేయువాడే నాకు అర్హుడు, నాకు ఇష్టడు, వారికి పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నతమైన బహుమానం కలదు అని చెప్పారు. చెప్పినట్లుగానే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యులు సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయనతో పాటు నడవటం మొదలుపెట్టేశారు. ఇక్కడ కొంతమంది అడిగారు కదా,
అయ్యా మీ తల్లి మీ సహోదరులు బయట వేచి ఉన్నారు మీకోసం అన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరి వైపు చేయి చూపించారు అంటే చూడండి, తన శిష్యుల వైపు చూపుచు వీరే నా తల్లి సోదరులు అని చెప్పాను. ఎందుకని మొదటి శిష్యుల వైపు చూపించారు అంటే ఆయన కొరకే, కేవలము ఆయన కోసమే, ఆయన తర్వాత సాక్షులుగా ఉండటం కోసమే, ఆయన తర్వాత ఆ బాధ్యతను ప్రకటించట కొరకే, ఆ రాజ్యమును విస్తరించట కొరకే సమస్తమును విడిచిపెట్టిన వారై, యేసయ్య చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేయుటకు ఇష్టపడిన వారై, తమ ప్రాణములను సైతము లెక్క చేయక వాటిని సమర్పించటకు సర్వవేళలా సిద్ధపడినటువంటి వీరిని గురించి యేసయ్య చెప్పుచున్న మొట్టమొదటి మాట, వారి వైపే చేయి చూపించి వీరే నా తల్లియు నా సోదరులు అని చెప్పేసి అని డిక్లరేషన్ ఇచ్చేశారు, తేల్చి చెప్పేశారు అంతే. అటు తర్వాత ఏమంటున్నారు, మరియు పరలోకమందున నా తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చుచు నెరవేర్చి వారు నా సోదరుడు, నా తల్లి, నా సహోదరులు అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఒకటేమో యేసుక్రీస్తు వారిని అనుసరించటము, రెండవదేమో పరలోకమందున తండ్రి చిత్తమును ఎరిగి ఆ చిత్తమును బట్టి జీవించేవారు ఆయనకు సహోదరులుగా, ఆయనకు తల్లిగా, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వారుగా మార్చబడతారంట. ఉదాహరణకి పునీతులను తీసుకోండి. మనము అనేక మంది పునీతులను చూసి ఆశ్చర్యపోతాం. వారు పునీతులుగా ఎలా మార్చబడ్డారు అంటే వారు త్యాగం చేయలేదా, లోకాన్ని విడిచిపెట్టలేదా, తనకున్నది సమస్తమును విడిచిపెట్టలేదా, యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు నిందను మహా గొప్ప భాగ్యంగా ఎంచలేదా, ఆయన కొరకు కొట్టబడలేదా, ఆయన కొరకు ఉపవాసాలు ఉండలేదా? కేవలము యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రకటించడం వలన అనేక మంది హతసాక్షులు అయిపోయారు. కేవలము ఈ బైబిల్ పట్టుకోవటం వలన దూషించబడ్డారు, వ్యతిరేకింపబడ్డారు. కనుకనే వారందరూ కూడా ఆయనకు ఆత్మీయ బంధువులుగా మార్చబడ్డారు. కానీ మనమందరం ఎలా ఉన్నాం? అలా చూస్తూ ఉండి, ఆహా పునీతులు కదా, గొప్పవాళ్ళు కదా అని నువ్వు వాళ్ళని చూసి ఆశ్చర్యపడటం తప్పులేదు. కానీ నువ్వెప్పుడు పునీతుడిగా మార్చబడతావు? అదే ఇక్కడ ప్రశ్న. వారు మార్చబడ్డారు, వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళు ధన్యులు, వాళ్ళు పునీతులు, వాళ్ళు యేసయ్యకి ఆత్మబంధువులు అని నువ్వు చెప్పుకోవటంలో నీకొచ్చేదేంటి? నీకు వచ్చిందేంటి? ఏ లాభం వచ్చింది నీకు? ఏం సంపాదించావు? ఏం సంపాదించలా? వారు సంపాదించుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న మాట ఏంటనంటే, ఇక నుంచైనా సరే వాళ్ళందరిని చూసి ఆశ్చర్యపడటం ఆపేసి నీవు కూడా యేసయ్యకు ఆత్మబంధువుగా మార్చబడాలి. నీవు కూడా ఆయనకు దగ్గరగా జీవించాలి. నీవు కూడా ఆయన కోసం జీవించాలి. అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు కదా, నీవు కూడా నా కుమారుడివి, నీవు కూడా నా కుమార్తెవి అని మనల్ని కూడా ఆయన ఉద్దేశిస్తాడు. మనల్ని గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు, మనల్ని గుర్తుపడతాడు. ఇవేవి చేయకుండా మీకు ఇవ్వబడిన ధన్యత, మీరు గొప్పోళ్ళు, మీరు దీవించబడ్డారు అని అంటే మరి నీకొద్దా దీవెన? మరి నువ్వెప్పుడు దీవెన పొందుకుంటావు? నువ్వెప్పుడు మారుతావు? కనుక ఇక నుంచి అయినా మరొకరిని చూసి ఆశ్చర్యపడటం ఆపేసి నువ్వు మారాలి, నువ్వు ఆ స్థితికి రావాలని ప్రయత్నం చేయి. దానికోసం పోరాడు, దానికోసం ఆశపడి ప్రయాసపడి దానిని సాధించు. దేవుడు నిన్ను గొప్పగా దీవిస్తాడు. ఆమెన్. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక, ఈ జీవన కుసుమం నా ప్రేమ కానుక. అందమైన జీవితం దేవాని కానుక, ఈ జీవన కుసుమం
సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు నర్పించున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, ఈ బలిర్పణములతో పాటు మా విన్నపములను కూడా దయతో స్వీకరింపుము. నీ కుమారుని తల్లి అయిన కన్యమరిమాత విజ్ఞాపన ప్రార్థనము ద్వారా మేము అడుగు సహాయము మాకు ఎల్లప్పుడూ లభించునుగాక. మా ప్రార్థనలు వ్యర్థము కాక మా కోరికలు తీరునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఈ దినము పరిశుద్ధ మరియమాతను శ్రీసభ మాతగా కొనియాడుచు నిన్ను స్తుతించి సన్నుతించి మహిమపరుచున్నాము. ధన్య కన్య అయిన మరియమాతను తగిన గౌరవ మర్యాదలతో కొనియాడుచు తల్లి అయిన శ్రీసభను కీర్తించున్నాము. మరియమాత దైవవాక్కును తన నిష్కళంక హృదయములోనికి స్వీకరించుట ద్వారా తన కన్య గర్భమున ప్రభుని మోయయోగ్యతను పొందెను. సృష్టికర్తకే జన్మనిచ్చి తొలి శ్రీసభకు అంకురార్పణము గావించెను. ఆమె దైవ ప్రేమ నిబంధనమైన శిలువతో పాటు క్రీస్తు ప్రభుని మరణము ద్వారా మోక్ష జీవితమునకు జన్మనొందిన సకల మానవాళిని తన బిడ్డలుగా భావించెను. ఆమెయు అపోస్తలులందరూ నీవు వాగ్దానము చేసిన పవిత్రాత్మ రాకడకై నిరీక్షించుచు ప్రార్థించుచు శ్రీసభకు ప్రతీకగా ఉండునట్లు చేసితివి. ఆమె మోక్ష మహిమలోనికి గొనిపోబడినప్పుడు తన మాతృప్రేమతో యాత్రిక శ్రీసభతో పయనించుచు రానున్న మహిమాన్వితమైన ప్రభువు రోజు వరకు సంతసముతో శ్రీసభ సభ్యులను పరలోకమునకు నడిపించును. కావున సకల పునీతులతోనూ దూతలతోనూ ఏకమై నిరతము నిన్ను కీర్తించు స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామమును ఏంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరిచి బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తన ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమును అందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమును అందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్థానముగుదుమని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము.
క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడు మనకు అందించిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక, మీ రాజ్యము వచ్చినగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి ఇవ్వండి. మా ఎద్దాపబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్మ శోధన ఎందు ప్రవేశింపడం ఒక కీడులో నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను ప్రహరించే ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను ప్రహరించే ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను ప్రహరించే ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా. దేవాది దేవుని విందు, దేవుని పుత్రుని పొందు, జీవాన్ని ఒసగే విందు, అమృతమూర్తిని పొందు. ప్రేమను పంచును, జీవమునిచ్చును. ప్రేమను పంచును, జీవమునిచ్చును. ఆనందమయమైన ఈ విందులో పాల్గొందము రండి ప్రజలారా. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, స్వర్గపు ఆహారమును భుజించుచు మేము నీ కరుణ కొరకు అర్థించున్నాము. పరిశుద్ధ కన్య అయిన మరియమాత సంస్మరణను కొనియాడుచు ఆ తల్లి అనుసరించిన మార్గములో నడుచుచు ఆమె వలె సంపూర్ణ విధేయతతో రక్షణ కార్యమందు యోగ్యమైన విధముగా సహకరింతుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు, పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగ
సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం పరలోక దూతలు నిన్ను పొగడగా ధరయందు జనులు నుతించగా పరలోక దూతలు నిన్ను పొగడగా ధరయందు జనులు నుతించగా మనుజాళి అంతటిలో మాన్యురాలవు మార్గము చూపెడి దేవమాతవు సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం